السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو اور جہاں بھی ہوں خوش باش ہوں آپ۔ میک ویلاگز 945 کا میزبان آپ سے مخاطب ہے، اور آج جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہے وہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، اور پاکستان کے تاریخ میں قائد اعظم کے ساتھ دو ریکارڈ بنائے ہیں اس ویڈیو نے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جو لال نشان سبسکرائب کا آئے گا اس کو دبا کر کے پھر تھوڑا ویٹ کریں، پھر گھنٹی کی ایک شکل نظر آئے گی، بیل آئیکن کہتے ہیں اس کو کلک کریں، پھر اس طرح آل پہ سب کلک کر کے آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اب آپ دیکھیں اس ویڈیو کو، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، اللہ حافظ۔ مگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی لازماً، پھر آپ کو سمجھ آئے۔ ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان آرمی کی یونٹ 5 ہیوی اینٹی ایئر کرافٹ ریجمنٹ کے یادگار دورے پر مبنی ریڈیو رپورٹ۔ 21 فروری کا دن 5 لائٹ ایئر ڈیفنس سیم یعنی سرفیس ٹو ایئر میزائل ریجمنٹ کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 21 فروری 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے ریجمنٹ کا دورہ کیا۔ یوں پاکستان آرمی کی یہ پہلی ریجمنٹ بنی جسے قائد اعظم نے اپنے دورے کا اعزاز بخشا۔ اس اہم دورے کی تفصیلات جاننے کے لیے سامعین نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ 9 فروری 1948 کو میجر جنرل محمد اکبر خان، جنرل آفیسر کمانڈنگ 8 ڈویژن نے لیفٹیننٹ کرنل خان، کمانڈنگ آفیسر 5 ہیوی ایک ریجمنٹ کو بلایا اور انہیں بتایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ملی چھاونی کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میجر جنرل محمد اکبر خان سے ملاقات کے 11 دن بعد یعنی 21 فروری 1948 کو قائد اعظم کے دورے کی تصدیق کر دی گئی۔ CO 5 ہیوی ایک ریجمنٹ نے اس تاریخی موقع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع کیے بغیر دورے کی اطلاع بریگیڈیئر PHL فنلے کو دی، جو خبر سن کر فوراً ملتان سے ملیر چھاونی پہنچ گئے۔ بریگیڈیئر PHL فنلے CO 5 ہیوی ایک ریجمنٹ لیفٹیننٹ کرنل خان کے ہمراہ صدر دفتر 8 ڈویژن پہنچ گئے اور GOC سے قائد اعظم کے دورے کے بارے میں ضروری ہدایات لیں۔ بعد میں بریگیڈیئر فنلے اور لیفٹیننٹ کرنل ہارڈ نے دورے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اس کی ترتیب مرتب کی۔ اس موقع پر ایڈجوٹنٹ کیپٹن اشرف 5 ہیوی ایک ریجمنٹ کو گارڈ کمانڈر متعین کیا گیا۔ میجر شیر جنگ سیکنڈ ان کمانڈ 5 ہیوی ایک ریجمنٹ کو گن ٹروپ کی نمائش اور گن کو ان ایکشن اور آؤٹ آف ایکشن کرانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل ہارن کو مارچ پاس کی قیادت دی گئی، لیکن بریگیڈیئر فنلے نے موقع کی اہمیت کو دیکھ کر مارچ پاس کی قیادت خود کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل دورے کی تفصیلات جاننے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے ADC لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد احسن پاکستان نیوی 20 فروری 1948 کو کراچی پہنچ گئے۔ انہیں ریجمنٹ کے دورے کے بارے میں وضاحت دی گئی اور مارچ پاس روٹ، گن کی نمائش کی جگہ اور گارڈ آف آنر پیش کرنے کی جگہوں سے آگاہ کیا گیا۔ بلند قامت ADC سید محمد احسن نے بطور وائس ایڈمرل 21 فروری 1968 کو ایک مرتبہ پھر ریجمنٹ کا دورہ کیا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے اسی عظیم دورے کی یادداشت تھا۔ اب ریجمنٹ بانی پاکستان کے پہلے اور منفرد
दौरे के लिए बिल्कुल तैयार थी। बिलाशुबा बानी पाकिस्तान का किसी भी पाकिस्तानी यूनिट का ये पहला दौरा था। 21 फरवरी 1948 को फौजी अफसरान और दीगर मेहमानान गिरामी कायद आजम की आमद से कबल अपनी मुतय्यन करदा नशस्तों पर मौजूद थे। कैप्टन अशरफ ने खालिसतन 5 हेवी एक रेजिमेंट के 32 जवानों पर मुश्तमिल तैयार थे सलामी देने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। उमूमन होता यूँ है कि पहले जब गाड़ी आती है तो वो वीआईपी की भी तो एक बिगुल बजता है, और उस बिगुल के बाद जैसे वो बिगुल बजता है इसका मतलब मेहमान खुसूसी जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। तो फिर वो जो सलामी का दस्ता है वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर मतलब सलामी पेश करता है। सलामी पेश करने के लिए गार्ड कमांडर जैसे कैप्टन अशरफ उस वक्त थे, उन्होंने सलामी के लिए सलाम फंग कराया। पहले प्रेजेंट आर्म होता था, अब सलाम फंग करते हैं। जब सलाम फंग करा दिया तो उन्होंने कायद आज़म ने स्टेज पर आना था, और स्टेज पे आकर के फिर उन्होंने सलामी लेनी थी। फिर वो इजाज़त कमांडर आते, परेड कमांडर कैप्टन अशरफ आते और उनसे इजाज़त लेते, फिर रिव्यू की दरख्वास्त करते। तो ये ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से कायद आज़म जो हैं और उनके साथ उनकी एडीसी थे वो लेफ्टिनेंट एहसन उस वक्त थे नेवी के, जो बाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी बने और फिर उसके बाद वो गवर्नर भी रहे थे साबका ईस्ट पाकिस्तान में। तो वहाँ पर उन्होंने फिर उसको जो है देखा कि ये तो सिचुएशन हो गई है, तो वहाँ से सब परेशान हो गए कि कायद आज़म सीधा गाड़ी से उतर कर के परेड की तरफ चल पड़े। तो नेचुरली फिर एडीसी को भी साथ चलना पड़ा। फिर सब लोग वो प्रोसीजर थोड़ा सा आउट हो गया जो तरीक़ा होता है, तो उसके लिए फिर उन्होंने सब ने अपनी अपनी मुताबिक सही उस वक्त जो जहन में आया सही उसको करने के लिए सब अपनी जगह पे उसी तरह रह गए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये किया कि इस्लामी फंग में ही कायद आज़म ने परेड को रिव्यू कर लिया। जब परेड को उन्होंने रिव्यू कर लिया इस्लामी फंग में, तो अमूमन होता यह है कि अटेंशन में जो है वो परेड रिव्यू किया जाता है, मगर चूँकि ये कायद आज़म आ गए थे और इन्होंने फिर उस वक्त ज़्यादा हरकत करने की कोशिश नहीं की कि वो बदमज़गी ना हो जाए, इसलिए उसी तरह वो खड़े रहे और अक्लमंदी का सबूत दिखाया कैप्टन अशरफ ने उस वक्त, जो कि बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल भी बने इसी यूनिट के। तो वो फिर उन्होंने फिर सलामी की, फिर उसके बाद सलामी करके फिर वो गाइड करके उनको स्टेज पे ले गए और बाकी कार्रवाई की गई। तो इस तरह दो हिस्ट्री बनी है। दो हिस्ट्री इस तरह बनी कि पहली तो ये कि कायद आज़म की पाकिस्तान बनने के बाद किसी भी फ़ौजी यूनिट की ये पहला विज़िट था, और इसको ये ऑनर है कि ये उसने कायद आज़म को सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद विज़िट कराया। दूसरा ये कि ये इस यूनिट में किसी वजह से भी सलाम फंग में यानी प्रेजेंट आर्म की पोजीशन में ही कायद आज़म ने इसको रिव्यू किया, तो इसलिए अब ये इस यूनिट का ऑनर हो गया है। और फिर इसको जीएचक्यू ने और इसको एक ऑनर की तरफ पे वाहिद यूनिट है जो सलाम फंग में जो भी कोई वीआईपी आता है तो उसको इंस्पेक्शन कराते हैं। तो इस तरह एक हिस्ट्री बनी और ये ऑनर बना पाकिस्तान के लिए भी, इस यूनिट के लिए भी और कायद आज़म के लिए भी। तो ये थी कहानी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जज़ाकल्लाह खैरन।